जय जगन्नाथ पे आउ एक नुआ भिडियो समस्त स्वागत। आशा कर समस्त भल थे। तो जमी गोटे नुआ अपडेट आसी पे डॉक्टर राधानाथ राय सॉरी डॉक्टर राधानाथ रथ छात्रवृत्ति 2025-26 जमी सब वर्ष जो पे आप्लाय करुवे जानते कि छात्रवृत्ति कौ टॉपिक अच्छी कौपाई रही। तो जो मैंने जानी ना से जन दूँ प्रति वर्ष राधानाथ रथ छात्रवृत्ति तरफ किसी पे रही क्या तरफ ना समाज तरफ मुझे कही रखुच्छी एटा समाज तरफ रही ये छात्रवृत्ति ठीक अच्छे जो द्वारा कि किसी मेधावी पिला माने मेधावी पिला सहायता अर्थ राशि जगाई दि जाए मैं पढ़ाई सहायता अर्थ राशि जगाई दि जाए। देखो इनफर्मेशन कौन रही जदि चैनल प्रथम थर विजिट करता हो चैनल सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल नोटिफिकेशन को ऑल क्लिक कर सांग शेयर करो ठीक अच्छे। चलो इनफर्मेशन पढ़ा चलित 2025-26 शिक्षावर्ष लोक सेवक मंडल ओडिशा शाखा पक्षर डॉक्टर राधानाथ रथ छात्रवृत्ति राज्यर समस्त सरकारी स्वीकृतिप्राप्त उच्च विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अध्ययन करुवा गरीब और मेधावी छात्रवृत्ति को वृत्ति प्रदान करने निमित्त दरखास्त आह्वान करा साधारण वर्गर छात्र छात्री सर्वनिम्न 80% मूल्यांकन संख्या एवं 50% रु अधिक विकलांग थी 60% मूल्यांकन संख्या रखि भिन्नक्षम छात्र छात्री मैंने आवेदन करेंगे। कौन कहला जो जनरल कास्ट पिला रही से 80% रु अधिक जदि रिजल्ट थी तो से आप्लाय करेंगे और जो मैंने विकलांग बा जो आम कहे विकलांग से 50% रु अधिक और जो मैंने भिन्नक्षम से 60% रु अधिक अन्य कास्ट जो रही है 60% अधिक रखिले से आप्लाय करेंगे। किंतु कोरापुट कलाहांडी कंधमाल बलांगीर नुआपड़ा बौद्ध देवगढ़ गजपति सुवर्णपुर मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा जिले में 70% रु अधिक मूल्यांकन रखि छात्र छात्री आवेदन करेंगे। एटी कौन कहला देख पे जो किसी जिला ना कहला कोरापुट कलाहांडी कंधमाल ठू नहीं गजपति सुवर्णपुर मालकानगिरी नवरंगपुर पर्यटन ए समस्त डिस्ट्रिक्टर पिला कौन करेंगे ना जदि से 70% रु अधिक रिजल्ट थी मार्क थी विगत परीक्षा तुम पूर्व वर्षर परीक्षा दे पास हो देन आ कि पढ़ुच ए तो सेठी जो तुम 70% अधिक रखी ताहले आप्लाय कर मुझे भिडियो तुमको कहि केमी तुम आप्लाय कर जमी ऑनलाइन आप्लाय हो ना ऑफलाइन आप्लाय पठा से सबकिछ मुझे तुमको डिटेल जनइबी कहीं भिडियो मिस करना ठीक है। भिडियो लास्ट पर्यटन देख एत पर्यटन भिडियो लाइक कर गोटे लाइक जल्दी करनी ठीक अच्छे। आग्रही छात्र छात्री मैंने निम्न प्रदत्त दरखास्त पे गोटे दरखास्त दिखाई गोटे आड्रेस दिखाई दरखास्त पत्र काटी सठिक भाव पूरण कर आवश्यक प्रमाणपत्र सह जहाँ जहाँ प्रमाणपत्र कहुई जहाँ जहाँ कि डॉक्यूमेंट सब कहुई तारीख 30/2025 अर्थात डिसेम्बर 30 तारीख लास्ट सुधा निम्न ठिकाना पठाइबा आवश्यक माने ये ठिकाना पठाई मैंने आम जापर ये क्या तरफ रही समाज तरफ रही है ऑफलाइन तुम ऑनलाइन किसी आप्लाय करना डायरेक्ट डॉक्यूमेंट फिलअप कर पोस्टाल पठेदेव किसी सेमती झंझट ना सर्वर स्लो हम आप्लाय हेनी ठीक अच्छे। तो देख कौन रहा दरखास्तकारी आवेदन पत्र सहित अनुष्ठान मुख्य प्रति साक्षर होता दरकार अर्थात तुम जो पढ़ुच बर्तमान जब तुम सेकेंडरी स्कूल +2 पढ़ुच तुम जो प्रिंसिपाल होती प्रिंसिपाल सिग्नेचर रहा दरकार और शिक्षागत प्रमाणपत्र सेठिकार जो मनी रिसिप्टा जोटा तुम से पढ़ुच बोली शिक्षागत प्रमाणपत्र आईडी कार्ड तुम मूल आय प्रमाणपत्र अर्थात तुम इनकम सर्टिफिकेट नूतन परिपत्र अंतर्दय परिवार एएआई जदि पे तुम यहाँ अच्छी दब ना रेशन कार्ड नेक्स्ट महाविद्यालय परिचय पत्र महाविद्यालय परिचय पत्र अर्थात मुझे कहली जमी आईडी कार्ड बैंक पासबुक जेरेक्स कॉपी और गोटे पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न कर पठाइबे। ये गोटे पे फर्मटे दिए फर्मटी केमती कौन फिलअप हम कह मुझे असंपूर्ण और विज्ञापन अनुसार व्यतिक्रम थी दरखास्त गुड़ी ग्रहण हो ना कौन कहला जदि किसी भी तथ्य जहाँ कहुई से तथ्य जो किसी भी भूल भाल होता किसी तथ्य दि जाए ना स्कॉलरशिप तुम पेमेंट पाइब ना ठीक अच्छे। तापर कौन कहला देख अष्टम रु दशम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री सप्तम श्रेणी विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र मूल्यांकन संख्या तालिका सहित विगत श्रेणी मूल्यांकन संख्या तालिका +2 श्रेणी ये पे जहाँ कहला भलसे कहीदे देख जब तुमने सप्तम श्रेणी में पढ़ी अष्टम श्रेणी बर्तमान पढ़ुच ताल सप्तम श्रेणी मार्कसीट दरकार तुमको और जो तुम से जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से दरकार और जो मैंने नवम दशम पढ़ुं से अष्टम श्रेणी प्रमाणपत्र और जो मैंने 10th पास कर बर्तमान +2 कि डिप्लोमा कर 10th मार्कसीट प्लस तुम जो SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तार प्रमाणपत्र देवाक ये कहुई ठीक अच्छे। और से भाया जो मैंने +3 पढ़ुं से +2 मूल्यांकन संख्या तालिका +2 मार्कसीट ये कहुई जोटा कि अनुष्ठान मुख्य प्रति साक्षर अर्थात तुम जो अनुष्ठान तुम जो HSS हेड अच्छा सिग्नेचर होगा दरकार। विद्यार्थी डॉक्टर राधानाथ रथ छात्रवृत्ति 25-26
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଫର୍ମଟି ଦରକାର, ବେଶୀ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସେଠି ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମକୁ କଟ୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, এই ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟ୍ କରି ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ସେଠି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ରହିବ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନେମ୍, ତୁମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଓଡ଼ିଆରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଦେନ୍ ଇଂଲିଶରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଯାହା ବି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ, ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦେନ୍ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକଣା, ଗ୍ରାମ, ତୁମ ନିଜର ଗ୍ରାମ ଲେଖିବ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଲେଖିବ, ଭାୟା ଲେଖିବ, ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବ ଏବଂ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯୋଗାଯୋଗ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟା ତୁମର ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କର କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ବି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିହେବ, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ଏଠି ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖ, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ପିତାମାତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ବାହାର କରିଛ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ ଆୟ, ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଯାହା ବି ତୁମେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହିସାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ନେକ୍ସଟ ପିତାମାତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିତାମାତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଶାରୀରିକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କି, ଯଦି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ ତେବେ ହଁ ଲେଖିବ ବା ୟେସ୍ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ ତ ୟେସ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନୋ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ, 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନଗତ ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ 2025-26ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଦେନ୍ ପୂର୍ବବର୍ଷ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେଠାକାର ଗୋଟେ କପି, ବା ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ +2 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 10ମ ଲେଖିବେ, ତ ସେଠି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ, 10th ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖ, ଆବେଦନକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ କରୁଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି, ସେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର, HDFC, SBI, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଥିବ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଏ, SBI, ସେମାନେ ଲେଖିବେ କ'ଣ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେମିତି ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶାଖା, ଯେମିତି ଯେ ଯାହାର ଶାଖା ଲେଖିବେ, ଯେମିତି ଯାହାର ଶାଖା ଯେଉଁ ଇଏରେ ହେଇଥିବ, ଖାତା ଖୋଲା ହେଇଥିବ, ସେ ଖାତାର ଯେଉଁ ପାସବୁକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିବେ ନମ୍ବର। ଦେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ଦେନ୍ IFSC କୋଡ଼୍, ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚର IFSC କୋଡ଼୍ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ସେ ପାସବୁକ୍ରୁ ଦେଖିଦେବ, ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ହଁ, ଯେମିତି କହିଲି, ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଏଠି ଦେଲ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହିସାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲ, ତୁମେ ପାସବୁକ୍ରେ ଜେରକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏଠି ଶାରୀରିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯଦି ଲେଖୁଛ, ହଁ ୟେସ୍ ମାରୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଠି ତୁମେ ୟେସ୍ ଲେଖୁଛ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ତୁମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ଲେଖୁଛ, କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଲେଖିଲ, ଏଠି ତୁମକୁ ଯେମିତି ପିତାମାତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଲେଖିଲ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁମର ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ନା, ବିଗତ ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନଗତ ଶ୍ରେଣୀ, ଏଠି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଏଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମର ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବିଗତ ବର୍ଷର ଯେଉଁଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲ ବା ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲ ତାର ମାର୍କସିଟ୍ଟା ବା ତୁମର ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକ ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ତୁମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ତୁମେ ଏଠି ମାରିବ। ଦେନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ତାରିଖ ସହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏତିକ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଏତିକ ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଏତିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତୁମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବା ତୁମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ବା ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼୍ ସାର୍ କିମ୍ବା ହେଡ଼୍ ମ୍ୟାମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଏଠି ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଅଧ୍ୟୟନଗତ ଶ୍ରେଣୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଗତ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଟା ଏଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ରଖିଥିଲା ମାର୍କସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ରଖିଥିଲା ତାର ମାନେ ମାର୍କ, ସେ ମାର୍କଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ପ୍ରତିଶତ, ତାକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କାଢ଼ିକି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା, ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଯେମିତି ଅନୁମାନ ଯାହା ବି କହିଦେଉଛି, XYZ HSS XYZ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଇଦେଉଛି ପୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ନାଁ ନେଉନି, ଏମିତି ପୁରୀ ସ୍ଲାସ୍ କେଉଁ ପୁରୀ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍, ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ୍ ଦେଇକି ଦେନ୍ ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ, ଏମିତି ସେମିକୋଲନ୍ ଦେଇକି ତା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୀ ଦେଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ହିଁ ଲେଖାଯିବ। ଏଇଟା ତୁମ ଟିଚର୍ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। ଏଟାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କିଛି ତୁମକୁ କରିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି କି ଶ୍ରୀ ବା କୁମାରୀ ତୁମ ନାଁ ଲେଖାଯିବ, ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଟିଚର୍ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାରିଖ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏଠି ସେ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟି ମାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଏଠି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି
ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମାଜ ରିଲିଫ୍ କମିଟି ଲୋକସେବା ମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନ ବକ୍ସି ବଜାର କଟକ 756 ଏଇଟା ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଯୋଗାଯୋଗ ଏତିକ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଦିଆଗଲା ଯେଉଁଟା ତୁମେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ତୁମକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଚିଠି ବା ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ତୁମକୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଛରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିକି ଏବଂ ଏଠି ତୁମର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ତୁମର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଚିପକେଇକି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ତୁମକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଠି ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ତୁମ ପଠାଇଥିବା ଦରଖାସ୍ତଟି ସେଠି ଯଦି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସେ ତୁମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଅର୍ଥରାଶି ସହାୟତା ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦରକାର ବା ଦରଖାସ୍ତ ଦରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେବ ସେଠି ତୁମେ ପାଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।